నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు మహిళా బిల్లుపై లోక్సభలో వాడి వేడి చర్చ ఏళ్ల కొద్దీ నిరీక్షణకు తెరదించామన్న కేంద్రం రాజకీయం కోసమే ఎన్నికల ముందు బిల్లు తెచ్చారన్న విపక్షాలు రిజర్వేషన్లలో ఓబీసీ ఎస్సీ కోటా ప్రకటించాలని సోనియా డిమాండ్ రాజకీయ లబ్ధి కోసం బిల్లు తీసుకురాలేదని అమిత్ షా స్పష్టీకరణ ఎన్నికల తర్వాత జనగణన డీలిమిటేషన్ చేపడతామని ప్రకటన నారీ శక్తి బిల్లు చరిత్రలో మైలురాయిగా నిలుస్తుందన్న కేటీఆర్ మహిళల కోసం తన సీటు వదులుకునేందుకు సిద్ధమన్న మంత్రి భారత్ కెనడా మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ప్రవాసులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని విదేశాంగ శాఖ హెచ్చరిక నల్గొండ జిల్లా చింతపల్లి మండలంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం బైక్ను కారు ఢీకొట్టి 5గురి దుర్మరణం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలు ఉధృతం చేసిన అంగన్వాడీలు ఉద్యోగ క్రమబద్ధీకరణ 26,000 కనీస వేతనం డిమాండ్ లోక్సభలో మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లుపై చర్చ జరుగుతోంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. टेक्नोलॉजी से कितना टाइम बचता है। माननीय सदस्यगण, अब महासचिव पर्चियों द्वारा मतदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे. I have to inform the honorable members that division will take place under Rule 367 AA by distribution of slips. All members seated in the Lok Sabha chamber will be supplied at their seats with eyes, nose, printed slips for recording their votes. Eyes slips are printed on one side in green, both in English and in Hindi, and nose in red on its reverse. On the slips,
members may kindly record votes of their choice by signing and writing legibly their names, identity card number, constituency, state/union territory, and date. Members who desire to record abstention may ask for the abstention yellow color slip. Immediately after recording one's vote, each member should pass on the slip to the division officials who will come to their seat to collect the same for handing over to the officers at the table. Members are requested to fill in only one slip for division. Members are also requested not to leave their seats till the slips are collected by the division officials. हिंदी में बोल दें। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि नियम 367 क के अंतर्गत पर्चियों के वितरण द्वारा मत विभाजन किया जाएगा। लोकसभा कक्ष में बैठे सभी सदस्यों को अपने मतों को अभिलिखित कराने के लिए मुद्रित हाँ/ना पर्चियां उनके स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। पर्ची के एक तरफ हरे रंग में हाँ और दूसरी तरफ लाल रंग में ना अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में मुद्रित हैं। सदस्य कृपया पर्ची में अपनी पसंद का मत अपने हस्ताक्षर करके तथा अपना नाम, पहचान पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए अभिलिखित करें। जो सदस्य मतदान में भाग न लेने वाला मत अभिलिखित करना चाहते हैं, वे मतदान में भाग न लेने वाली पीले रंग की पर्ची की मांग करें। प्रत्येक सदस्य एक बार अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात तत्काल पर्ची को उस मत विभाजन अधिकारी को देंगे, जो उसे सभा पटल के पास उपस्थित अधिकारियों को सौंपने के लिए उनके स्थानों पर इन्हें लेने के लिए आएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि प्रत्येक मत विभाजन के लिए केवल एक ही पर्ची भरें। सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि जब तक मत विभाजन अधिकारियों द्वारा पर्चियों को एकत्रित नहीं कर लिया जाता, तब तक वे अपनी सीट न छोड़ें।
మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు అమలులో జాప్యం జరిగితే అది భారత మహిళలకు తీరని అన్యాయం చేసినట్లేనని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ అన్నారు. లోక్సభలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై విపక్షాల పక్షం నుంచి ఆమె చర్చను ప్రారంభించారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున మద్దతు తెలిపిన సోనియా ఈ బిల్లును వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లోక్సభలో నారీ శక్తి వందన్ అధినియంకు మద్దతుగా తాను ఇక్కడ నిలబడ్డానని తెలిపారు. అడ్డంకులు అన్నింటినీ తొలగించి మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును తక్షణమే అమలు చేయాలని సోనియా కోరారు. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। సార్వత్రిక ఎన్నికలకు కేవలం 6 నెలల ముందు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును ఎందుకు ప్రవేశపెట్టారని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ప్రశ్నించింది. లోక్సభలో మహిళా బిల్లుపై చర్చలో పాల్గొన్న టీఎంసీ ఎంపీ కకోలి ఘోష్ దస్తీదార్ భాజపాపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. మహిళలపై అంత గౌరవం ఉంటే 16 రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉన్న భాజపా ఒక్క రాష్ట్రానికి కూడా మహిళా ముఖ్యమంత్రిని ఎందుకు నియమించలేదని ప్రశ్నించారు. West Bengal is the only state in the country which has a female chief minister, I'm sorry to say, in spite of Bharatiya Janata Party having their rule in 16 states. At the moment, we don't have any woman chief minister there. Why wasn't this bill brought in 2014, just 6 months before the general elections? Why just now, just before the election? What are they trying to prove to the people? Is it like a gimmick? The government has raised many questions against themselves. Why is the delimitation linked with the reservation? But my leader Mamata Banerjee has implemented 40% in the state of West Bengal from All India Trinamool Congress. We are representing here. Catch me if you can, all of the political parties here. Catch Mamata Banerjee and AITC and make it 40%. పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లో ఎక్కువ మంది సమర్థించే అతి కొద్ది బిల్లుల్లో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఒకటని, అయితే దాన్ని కూడా భాజపా రాజకీయం చేయడం దురదృష్టకరమని డీఎంకే ఎంపీ కనిమొళి మండిపడ్డారు. డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియతో దీనికి ముడిపెట్టడం సరికాదన్నారు. వెంటనే చట్టసభల్లో మహిళా రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. I'm happy to be speaking about the Women's Reservation Bill, and it is one of the very few bills I think most of us would agree on. And we thought this bill will be passed with all of us supporting each other and standing together. But unfortunately, the BJP has taken this also as an opportunity for politicking. The Women's Reservation Bill is a poll promise of the BJP. Yet, many leaders had to urge them to bring this bill and to pass it. When the Prime Minister mentioned the Women's Reservation Bill, and when our own Megwal ji introduced the bill, our minds were so full of happiness. The crores and crores of my sisters who were waiting for this bill to be passed, my heart also sank when you said we had to wait for it and we don't know when actually the bill is going to be implemented. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ద్వారా నవభారత నిర్మాణానికి బలమైన పునాది పడిందని కేంద్ర మంత్రి స్మృతి ఇరానీ అన్నారు.
లోక్సభలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై మాట్లాడిన ఇరానీ ఏళ్ల తరబడి సాగిన పోరాటానికి పరిష్కారం చూపిన ప్రధాని మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. బిల్లును చరిత్రాత్మక ఘటనగా ఆమె పేర్కొన్నారు. బిల్లును తీసుకొచ్చి భాజపా కీలక నిర్ణయం తీసుకుందని, ఇక ప్రతిపక్షాలు ముందడుగు వేయాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని స్మృతి ఇరానీ సూచించారు. लोगों ने कहा हमारा बिल है, कुछ लोगों ने कहा हमने चिट्ठी लिखी, कुछ लोगों ने कहा कि ये पूरा का पूरा संवैधानिक निर्माण हमारा था। आज ऐसी एक सम्मानित नेत्री ने सदन में अपना वक्तव्य रखा, लेकिन उनका मैं एक विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूं कि 2 विषयों पर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्पष्टीकरण दिया है। 73rd 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पारित करवाया। आज मैं आभार वंदन करती हूं कि पहली बार स्पष्टता हुई इस सदन में उनके द्वारा कि ये पुण्य काम पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया, जिनके मरणोपरांत उनके ही पार्टी के हेडक्वार्टर में उनको नमन करने का मौका नहीं दिया गया। ये कथन कि अभी क्यों नहीं, आज की सरकार जब ये अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है। मोदी की गारंटी है, वी हैव मेड विमेन काउंट एंड इट इज टाइम फॉर यू टू स्टेप अप इन द ऑपोजिशन एंड नॉट mere reduce your words to paper, to speech, but speak with action and support Nari Shakti Vandan Adhiniyam. మహిళా కోటాలో తన సీటును వదులుకోవడానికి సిద్ధమని భారాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్ మాదాపూర్లో ఇంటర్నేషనల్ టెక్ పార్కును ప్రారంభించిన మంత్రి ఈ మేరకు మహిళా బిల్లుపై స్పందించారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తున్నట్లు తెలిపారు. భారతదేశ చరిత్రలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఓ మైలురాయిగా నిలుస్తుందన్నారు. మహిళా నేతలు చాలా మంది రావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. మన జీవితాలు చాలా చిన్నవని, తన పాత్ర తాను పోషించినట్లు చెప్పారు. మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలులో తన సీటు పోయినా వదులుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు వివరించారు. The Indian Parliament is debating the Women's Reservation Bill, which we of course welcome wholeheartedly, and we want to see more and more women leaders. And if I have to lose my seat for that, so be it. But the fact is, no, that's all right. That's all right. We all have a limited shelf life, which is fine. I think I've done my thing. But the thing is, Women's Reservation Bill, I think, is an important milestone, and I'm glad you're in India witnessing it. పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకానికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన ఇంటర్లోకేటరీ అప్లికేషన్ను కృష్ణా ట్రైబ్యునల్ త్రోసిపుచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా తెలంగాణ 90 టీఎంసీల నీరు వాడకుండా ఆపాలన్న ఏపీ ప్రభుత్వ వినతిని ట్రైబ్యునల్ తోసిపుచ్చింది. ఇంటర్లోకేటరీ అప్లికేషన్పై విచారణ అధికారం తమకు లేదన్న ట్రైబ్యునల్ తగిన వేదికలను ఆశ్రయించాలని తుది ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. 2022 ఆగస్టులో తెలంగాణ ఇచ్చిన 246 జీవోపై స్టే ఇవ్వాలని ఏపీ పిటిషన్ వేసింది. అందులో తెలంగాణ 90 టీఎంసీల నీరు వాడకుండా ఆపాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ పిటిషన్పై ఇరుపక్షాల వాదనలను జూలై 14న ముగించింది. ఈ పిటిషన్పై తుది ఉత్తర్వులు ఇచ్చిన ట్రైబ్యునల్ ఏపీ అభ్యర్థనను తోసిపుచ్చింది. కృష్ణా ట్రైబ్యునల్ తీర్పుపై వ్యవసాయ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలకు 90 టీఎంసీల వరకు కృష్ణా జలాలు తీసుకోవచ్చన్నారు. ఈ తీర్పుతో పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుకు న్యాయపరమైన అడ్డంకి తొలగిపోయినట్టేనని అన్నారు. ఈ పథకానికి ఇప్పటికే కేంద్ర అటవీ, పర్యావరణ, మోటా, కేంద్ర భూగర్భ జలాశాఖ, విద్యుత్ ప్రాధికార సంస్థ లాంటి సంస్థల అనుమతులు వచ్చాయని గుర్తు చేస్తూ మంత్రి ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పట్టుదలే ఈ విజయానికి కారణమని ప్రశంసించారు. పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలకు అడ్డంకులను కేంద్రం వెంటనే గుర్తించి తొలగించాలని కోరారు. కృష్ణా జలాల్లో తెలంగాణ వాటా కూడా కేంద్రం వెంటనే తేల్చాలని డిమాండ్ చేశారు. కనీస వేతనం 25,000కు పెంపు, ఉద్యోగ క్రమబద్ధీకరణ, పనిభారం తగ్గింపు వంటి డిమాండ్లతో సమ్మెబాట పట్టిన అంగన్వాడీలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లా కలెక్టర్ల ముట్టడికి యత్నించారు. పోలీసులు కట్టడి చేసే క్రమంలో పలుచోట్ల స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. సమస్యలు పరిష్కరించుకుంటే ఉద్యమం ఉధృతం చేస్తామని అంగన్వాడీలు హెచ్చరించారు. పలు డిమాండ్లతో అంగన్వాడీలు నిరసనలతో హోరెత్తించారు. ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్నా ప్రభుత్వ పరంగా తగిన గుర్తింపు లేదంటూ జిల్లా కలెక్టర్ల ముట్టడికి యత్నించారు. నిజామాబాద్ లో కలెక్టరేట్ ఎదుట బైఠాయించిన అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు ధర్నా చేపట్టారు. సమస్యలను పరిష్కరించాలంటూ నినాదాలు చేశారు. ఆదిలాబాద్ కలెక్టరేట్ ఎదుట అంగన్వాడీలు చేపట్టిన ఆందోళన తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. కనీస వేతనం, బీమా సదుపాయం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలంటూ అంగన్వాడీలు కలెక్టరేట్ కు భారీగా తరలివచ్చారు.
ప్రధాన ద్వారం నుంచి లోపలికి వెళ్లేందుకు యత్నించారు. ఆందోళనకారులను పోలీసులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయగా ఇరు వర్గాల మధ్య తోపులాట చోటు చేసుకుంది. అంగన్వాడీలంతా ఎస్ఐ ధనశ్రీని చుట్టుముట్టి ఆమె జుట్టుపట్టి లాగడం మరింత ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. నాయకులను రెండో పట్టణ ఠాణాకు తరలించగా అంగన్వాడీలు స్టేషన్ను ముట్టడించేందుకు పరుగులు పెట్టారు. వీధి దుకాణంలో బెల్టును తీసి వారిని నిలువరించేందుకు డీఎస్పీ ఉమేందర్ ప్రయత్నించారు. పోలీసులతో బలప్రయోగం చేసి ఉద్యమం అణచివేయాలని చూస్తున్నారని ఆక్షేపించారు. ఆడవాళ్ళ చీరలు లాగారు, ఆడవాళ్ళ పైన చేతులు వేశారు. ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని మేము ఈ సందర్భంగా అడుగుతా ఉన్నాము. అంగన్వాడీలను సామరస్యంగా చర్చలకు పిలవండి. మా డిమాండ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పరిష్కరించండి. పరిష్కరించకపోతే ఇవాళ ఒకటే కలెక్టర్ ముట్టడే చూసిండ్రు, రేపటి నుంచి గ్రామాలలో కూడా తిరగబడతామని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మేము అంగన్వాడీ టీచర్లుగా రోడ్డు ఎక్కామంటే అది ప్రభుత్వ వైఫల్యం అండి. మాకు పని భారం ఎంత ఉంటుందంటే ఒక ఊర్లో తల్లి తర్వాత తల్లిలాగా చూసుకునేటోళ్ళం మేమే. కష్టం ఒక రోజు మీరు బయటకు వచ్చి మాతో పాటు తిరిగితే మా కష్టం ఏంటనేది తెలుస్తుంది. 26,000 జీతం మేము డిమాండ్ చేస్తుంటే మీరు 13,000 ఇస్తున్నారు సార్. 13,000 నేటి ధరల్లో ఆ 13,000 ఒక కుటుంబానికి సరిపోతాయా? ఇవే మమ్మల్ని పర్మనెంట్ చేయాలి. ఇంత పని భారం మా మీద పెట్టి 13,000తో ఇన్ని పనులు పెట్టి చాకరీ చేయిస్తున్నారు సార్. ఇది మీకు న్యాయంగా ఉన్నదా? చాలి జీతంతో సతమతమవి మా పిల్లలకు సేవలు చేయాలంటే ఈ స్కూల్ సేవ, మళ్ళీ తర్వాత ఇంటికి పోయి సేవ చేయాలంటే నా ఆరోగ్యం కూడా సహకరిస్తలేదు. దయచేసి కేసీఆర్ సార్ గారు మీకు మీ కూతురులాగా అనుకొని మాకు 60 ఏళ్ళు అని రిటైర్మెంట్ చేయండి. మళ్ళీ హెల్త్ కార్డు దయచేసి ఇవ్వండి. మళ్ళీ మా డిమాండ్స్ అన్నీ కూడా మేమేం పెట్టినామో అవన్నీ అమలు చేయండి. మమ్మల్ని చర్చలకు పిలిచి మా న్యాయమైన కోరికలను తీయాలి. ఎందుకంటే మేము ఏమేమో కావాలని కోరుకోవట్లేదు. మా వయోపరిమితిని తగ్గించమని చెప్తున్నాం. అప్పుడున్న వాళ్ళు 6వ తరగతి 7వ తరగతి చదువుకున్న వాళ్ళని ఉద్యోగంలో తీసుకున్నారు. ఈరోజు ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తారు? అదే మేము ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాం. మేము చేత కాదు, పని చేయలేము, మాకు రిటైర్మెంట్ ఇవ్వయ్యా అని చెప్తున్నాం. ఆ రిటైర్మెంటు గత 30 సంవత్సరాల నుండే అంగన్వాడీలో చేస్తూ ఉన్నాము. ఇంకా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా మా శ్రమకు తగ్గ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తూ మమ్మల్ని ఇంటికి పంపించి కొత్త వాళ్ళని తీసుకుంటే కూడా ఈ ఐసీడీఎస్ వ్యవస్థ ఇంకా బాగుపడుతుందనేది కూడా మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి విన్నవించుకుంటున్నాం.